السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی، روزگار اور کاروبار میں بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں سول اعزازات دیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل راہداری سے وسیع تر عالمی جنوب خطے کے لیے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے مشکل عالمی اور علاقائی حالات کے باوجود معاشی استحکام برقرار رکھنے میں پاکستان کی مثبت پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ میں افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے متعدد شعبوں میں اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کراچی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت نے کشمیری قیدیوں کو سیاسی نظریات کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی صدر اپنے چینی ہم منصب سے بات چیت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں عالمی معیار کی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی جامعات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کو عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جامع لاہ عمل پیش کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام نوجوانوں کی تکنیکی و فنی تربیت پر توجہ مرکوز کرے، جس سے نوجوانوں کے لیے ملک اور بیرون ملک روزگار کے مواقع یقینی ہوں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مختلف آسان قرضہ اسکیموں کو ایک چھتری تلے لایا جائے تاکہ نوجوان بآسانی اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ انہوں نے کم آمدن اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے لیے یوتھ پروگرام کو وزارت صنعت کے ساتھ تعاون کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران شرکاء کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی تاثیر اور پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو مزید بتایا گیا کہ وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگری لونز کے تحت اب تک 2,87,000 سے زائد نوجوانوں کو 122.5 ارب روپے کاروبار و زراعت کے لیے آسان شرائط پر بطور قرض دیے جا چکے ہیں، جس کی بدولت 9 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلی یوتھ اینڈ ایڈلسٹ پالیسی اور پہلی یوتھ روزگار پالیسی تیار ہو چکی ہے۔ اسی طرح ملک میں پہلی قومی یوتھ کونسل کا قیام، وزیر اعظم سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اجرا بھی ہوا۔ سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت رواں برس 4 لاکھ نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ اجلاس کو مکس مارشل آرٹس، فیفا ایرینا اور ای اسپورٹس کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी की हिदायत की है। उन्होंने ये बात मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात से मुतालिक आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में मुल्की मईशत की तरक्की और बरामदाद में इजाफे की बड़ी सलाहियत मौजूद है। शहबाज शरीफ ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने, डिजिटल फाइनेंसिंग, मईशत में बाकायदा शमूलियत और बरामदात की मंडियों तक रसाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने पर सराहा। उन्होंने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में खवातीन की शमूलियत के लिए उठाए गए इक़दामात को भी सराहा। उन्होंने कहा कि खवातीन को आसान शराइत पर कर्जों तक रसाई में सहूलत और मसनूआत की बरामदात मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के एतराफ़ में ऐवान सदर में एक तकरीब में कई मुमताज़ शख्सियात को सिविल एजाज़ात दिए। इन एजाज़ात में जमहूरियत, अदब, अवामी खिदमत, बहादुरी, तालीम, खेल, साइंस, टेक्नोलॉजी, सयाहत, तवानाई और वतन के दिफा के लिए खिदमात पर निशान इम्तियाज़, हिलाल शुजाअत और दीगर कौमी एजाज़ात शामिल हैं। लाहौर, पेशावर, कोयटा और गिलगित में भी तक़सीम एजाज़ात की ऐसी तक़रीबात हुई। गवर्नर्स ने सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अहम शख्सियात को सिविल एजाज़ात दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती कोई आम सिफारतकारी नहीं बल्कि ये आजमूदा ताल्लुकात और एतमाद साजी से मजबूत हुई है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उभरती हुई पाक चीन डिजिटल राहदारी से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और ये वसीतर आलमी जुनूब खित्ते के लिए मौक़े पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां पहले ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान हकीकी डिजिटल राहदारी बनाने में फाइबर रवाबित के क़याम के लिए अहम किरदार अदा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अहम शाहराहों के नेटवर्क और फिजिकल बुनियादी ढांचे से डिजिटल फन तामीर की तरफ बढ़ रही हैं। इससे कबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर शज़ा फातिमा ख्वाजा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सारिफीन और 15 करोड़ 70 लाख इंटरनेट सारिफीन हैं। इस मौके पर वजीर आज़म के मामून खुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को बरामदाद और सनती मुसाबिकत पर मबनी सरमायाकारी के लिए साजगार मईशत में तब्दील करने के लिए मौसर इदाराजाती इस्लाहात कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शफ़ाफ, साजगार और सरमायाकार दोस्त माहौल को फ़रोग़ देने के हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने ये बात जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर के लिए अमरीकी नायब वज़ीर एस पाल कपूर से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत बिलखुसूस तवानाई, कानकनी, बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में तवील मुद्दती सरमायाकारी राग़ब करने पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की जारी कोशिशों, इस्लाहात पर पेशरफ्त और मालियाती इस्तेहकाम बेहतर बनाने, टैक्स का दायरा-ए-कार बढ़ाने, डिजिटलाइजेशन तेज करने और मालियाती शमूलियत को फ़रोग़ देने के इक़दामात को भी उजागर किया। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए एस पाल कपूर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर अमरीका की दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर ने अमरीकी कंपनियों के साथ पाकिस्तान के मुसलसल रवाबित को सराहा और सरमायाकारों के लिए मजीद दोस्ताना कारोबार माहौल के लिए की जाने वाली कोशिशों का एतराफ़ किया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने मुश्किल आलमी और इलाकाई हालात के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़ किया है। ये बात IMF मिशन की सरबराही में मिशन चीफ एवा पीट्रो दवा ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान कही। मिशन ने दानिशमंदाना इक़्तिसादी इंतज़ाम और इस्लाहात के निफाज के लिए हुकूमत के अज़्म की तारीफ की। इससे कबल मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरे पर आए हुए IMF मिशन को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात और पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती तरक्की यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों के बारे में आगाह किया। उन्होंने पायदार तरक्की के इम्कानात पर समझौते किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात के अमली निफाज के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के तौसीई कर्ज सहूलत और मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के प्रोग्रामों के तहत $1 अरब 30 करोड़ मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि IMF
کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ جمعے کو اپنے اجلاس میں توسیع قرض سہولت پروگرام کے تحت تیسرا جائزہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے خصوصی ڈرائنگ رائٹس کی تقسیم کے تحت $76 کروڑ کی منظوری دی۔ بینک نے کہا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے موسمیاتی اثرات سے بچاؤ کی سہولت کے لیے $15 کروڑ 40 لاکھ کی دوسری قسط کی بھی منظوری دی۔ یہ رقم اس جمعے کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں ظاہر ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا علم بردار رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مارکائے حق، میدان جنگ سمیت تمام محاذوں پر کامیابی کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردوں اور باقی دنیا کے درمیان ایک ڈھال قرار دیا ہے۔ انہوں نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی بیانیے میں کئی تضادات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ خارجی معاملات کو داخلی اور داخلی معاملات کو خارجی قرار دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کا تنازع بدستور ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کابل حکومت بھارتی پراکسی بن چکی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گرد گروپوں کی حمایت ترک کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اسد قیصر کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال مارکائے حق میں شکست کے بعد بھارت میں پاکستان کا براہ راست سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اور وہ اس کی بجائے افغانستان کو پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے، تاہم افسوس ہے کہ یہ بے نتیجہ رہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے افغانستان سے مذاکرات کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان نے تعاون نہ کیا تو اسے بھی وہی جواب دیا جائے گا جو بھارت کو دیا گیا۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت بجلی کی پیداوار کے لیے مقامی وسائل بروئے کار لانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایوان میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ بجلی کی پیداوار کے لیے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 74% بجلی مقامی ذرائع سے پیدا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ درآمدی کوئلے پر مبنی پلانٹس کو تھرکول میں تبدیل کرنے کے لیے جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قابل عمل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ کے صارفین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے پیشہ ورانہ ضوابط سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نہایت پرکشش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ پیداواری صارفین کی سرمایہ کاری کو نئے ضوابط کے تحت تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور ان کے لیے قواعد و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کے لیے ملک بھر میں 1000 کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں بھی اس منصوبے میں حصہ ڈالیں گی۔ وفاقی وزیر نے HPV ویکسینیشن مہم کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر تجارت جام کمال خان اور چین کی وزیر کونسلر یانگ وانگ یوان نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ جام کمال خان نے ابھرتے ہوئے عالمی تجارتی ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حالیہ جغرافیائی اور سیاسی صورتحال اور بدلتے ہوئے لاجسٹک حالات کے باعث مربوط علاقائی تجارتی راہداری اور متنوع صنعتی تعاون کی اہمیت کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ یانگ وانگ یوان نے چین کے ساتھ صنعتی تعاون کو وسعت دینے میں پاکستان کی دلچسپی کو سراہا۔ سرمایہ کاری کے وزیر قیصر احمد شیخ نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک چینی کمپنی چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت صنعتی اور برآمدات پر مبنی ترقی اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مؤثر پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ماہرین اقتصادیات پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے پالیسی سازی کے عملی اور مؤثر حل پر عمل درآمد کے قابل باصلاحیت افراد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک میں پالیسی سازی کا عمل مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت کے انقلابی اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
کہ انسانیت ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کے دور میں داخل ہو گئی ہے، جہاں تبدیلیاں اب دہائیوں کے بجائے مہینوں میں رونما ہوتی ہیں۔ احسن اقبال نے افسران پر زور دیا کہ وہ قومی اعداد و شمار مرتب کرنے میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں اور سیاسی دباؤ کے تحت اس میں رد و بدل سے گریز کریں۔ انہوں نے معتبر اعداد و شمار کو مستقبل کی ترقی کا زینہ قرار دیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ کثیر جہتی حکمت عملی کے نفاذ کے ذریعے پاکستانی بندرگاہوں کو ایک اہم علاقائی ترسیلی مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے دوران بندرگاہوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے بڑھتی ہوئی تجارتی طلب پوری کرنے کے لیے بندرگاہ کی صلاحیت کو بڑھانے، لاجسٹک نیٹ ورکس مضبوط بنانے اور فیڈرل سروسز کو فروغ دینے پر زور دیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آج کراچی میں ایک اجلاس میں دی۔ وزیر اعلیٰ نے 10 اہم منصوبوں کا جائزہ لیا جس کا مقصد شہر میں ٹریفک کی روانی اور سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان اور ایران نے دوطرفہ تجارتی حجم 3 ارب ڈالر سے بڑھا کر 10 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کے ہمراہ پاک ایران مشترکہ وفد اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کی درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں دوطرفہ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پشاور میں قائم چینی ثقافت مرکز چائنا ونڈو نے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان دوستی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پشتو گانا تیار کیا ہے۔ اس گانے کو خیبر پختونخوا کے گلوکار ڈاکٹر عرفان خلیل اور یمسا نور نے گایا ہے۔ گانے کی لانچنگ تقریب آئندہ بدھ کو اسلام آباد میں ہوگی۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں پاک جاپان ثقافتی مرکز کے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان وظائف اور شراکت داری کے ذریعے تعلیم اور معیشت کے شعبوں کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد میں گورنر نے جاپانی کیلنڈر کی نمائش کا افتتاح کیا۔ ریڈیو پاکستان گلگت کے ایک وفد نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ سے ملاقات کی۔ وفد نے گورنر کو وفاقی حکومت کی جانب سے ریڈیو پاکستان گلگت اور اسکردو کے لیے 50 کلو واٹ کے ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر کے منصوبے کی منظوری کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر نے اہم منصوبوں کی منظوری پر وفاقی حکومت کو سراہا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اختلاف رائے کو دبانے اور کشمیری کارکنوں کو علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت کرنے پر من گھڑت الزامات اور سخت قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیری رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر بی جے پی کے زیر قیادت بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 31 دنوں کے دوران بڑے پیمانے پر کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران خواتین سمیت 700 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ نے بھارت میں قائم ایک ادارے سے منسلک 13 افراد پر ویزا پابندیوں کا اعلان کیا ہے جن پر غیر قانونی دوا فینٹینائل کی امریکہ میں اسمگلنگ کا الزام ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان تھامس پگوٹ نے بتایا کہ بھارت میں قائم آن لائن فارمیسی نے امریکہ میں صارفین کو غیر قانونی فینٹینائل والی جعلی نسخے کی لاکھوں گولیاں فروخت کی۔ ترجمان نے کہا کہ اس نیٹ ورک نے امریکہ میں کئی خاندانوں اور کمیونٹیز کو تباہ کر دیا۔ یہ پابندیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر 14,367 کے تحت لگائی گئی جس میں فینٹینائل کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کے لیے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی اور چینی رہنما ٹیرف ٹیکنالوجی میں مسابقت اور ایران جنگ اور تائیوان سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر آج بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو چیانگون نے کہا کہ چین برابری، احترام اور باہمی فائدے کے جذبے سے تعاون بڑھانے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر
काम करने को तैयार है। रूस ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश से दुनिया को कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है। रूसी वजीर खजाना ने एक बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज बंद होने से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक मुतासर हुए हैं। जनूबी लेबनान में बैरूत के करीब जारी इस्राएली फिजाई हमलों में 2 बच्चों समेत कम से कम 8 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इस साल 2 मार्च के बाद इस्राएली हमलों में 2800 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट हफ्ते से सिलहट में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आइंदा 1 रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए 28 रुकनी कौमी क्रिकेट एकेडमी व्हाइट बॉल कैंप का ऐलान किया है। 7 रोजा तरबियती कैंप जुमे को शुरू होगा और रवां माह की 21 तारीख तक जारी रहेगा। इस तरबियती कैंप का एहतमाम खिलाड़ियों को 3 1 रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए तैयार करने के लिए किया गया है, जो रवां माह की 30 से आइंदा माह की 4 तारीख तक खेली जाएगी। सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैंप के दौरान नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कौमी व्हाइट बॉल कोचिंग अमले के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंपायरिंग के निजाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए 4 रोजा लेवल 2 अंपायरिंग कोर्स का ऐलान किया है। कोर्स कल से इतवार तक कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पीसीबी के मुताबिक 2024-25 के तहत लेवल 1 अंपायरिंग को कोर्स में कामयाबी हासिल करने वाले तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियती सेशंस जुमेरात से हफ्ते तक जारी रहेंगे, जबकि तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यूज इतवार को होंगे। इंटरनेशनल पैनल अंपायर्स एहसन रजा और आसिफ याकूब कोर्स के लिए ट्यूटर्स की खिदमत अंजाम देंगे। कामयाब होने वाले उम्मीदवार मुकर्ररा क्राइटेरिया के मुताबिक पीसीबी के ज़ेर एहतमाम मुल्की सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देने के अहल होंगे। मार्का हक की कामयाबी की तक़रीबात के सिलसिले में बुनियाद ने मरसूस फुटबॉल टूर्नामेंट की बड़ी इफ्तिताही तक़रीब चमन में जोश और जज्बे से मुनाकिद हुई। साबिक सूबाई वजीर नसीर अहमद बादशाह खान ने ईसा फुटबॉल अकेडमी ग्राउंड में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसमें मुंतज़मीन ने कहा कि मुल्क भर की 24 सरकर्दा टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अफगान फुटबॉल क्लब चमन और बलोच क्लब कोयटा के दरमियान इफ्तिताही मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद बराबर रहा। ये तो थी खेलों की खबरें, और आइए अब जानते हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1465 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,67,451 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 684 मिलियन से जायद हिस्सा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1017 मिलियन से जायद हिस्सा का लेन देन हुआ था। आज आगा स्टील इंडस्ट्रीज के सबसे ज्यादा 58 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 149 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 298 में कमी, जबकि 36 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपए 55 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपए 5 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 377 रुपए 4 पैसे और 377 रुपए 72 पैसे। यूरो 326 रुपए 96 पैसे और 327 रुपए 55 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 24 पैसे और 74 रुपए 37 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपए 84 पैसे और 75 रुपए 97 पैसे। जापानी येन 1 रुपए 77 पैसे और 1 रुपए 77 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,21,263 रुपए रही। ये तो थी तिजारती खबरें, और अब चलते हैं फन की दुनिया में। माइनस पाकिस्तानी अदाकार अलाउद्दीन अहमद की 43वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में।
अलाउद्दीन 10 दिसंबर सन 1920 को रावलपिंडी में पैदा हुए थे। इब्तिदा में उन्होंने गुलकारी के मैदान में किस्मत आजमाई करनी चाहिए, मगर उनकी फिल्मी जिंदगी का आगाज अदाकारी से हुआ और यही शोबा उनकी पहचान बन गया। अलाउद्दीन ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज मुंबई से किया और वहां संजोग, नमस्ते, लैला मजनू और मेला में काम किया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आ गए, जहां उनकी पहली फिल्म फेरे थी। इसके बाद उन्होंने शहरी बाबू, महल, वादा, पाटे खान, मिर्जा साहिबा, आदमी और मुतअद्दिद दूसरी फिल्मों में काम किया। ताहम फिल्म करतार सिंह के टाइटल रोल में तो उन्होंने अदाकारी की इंतहा को छू लिया। इसके बाद मेहताब और बदनाम में अदा किए हुए किरदार उनकी पहचान बने। कहाँ से आए हैं ये झुमके, तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके, तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके। अलाउद्दीन ने मजमूई तौर पर 319 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 194 फिल्में उर्दू में और 125 फिल्में पंजाबी में बनाई गई थीं। अलाउद्दीन ने मजमूई तौर पर 8 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किए। उन्हें पाकिस्तान का अवामी अदाकार कहा जाता था। लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा ने आज एक बड़ी अदबी और सकाफती तकरीब का एहतमाम किया। मार्का हक के मौजू पर फनपारों के मुकाबले की नुमाइश हुई, जिसमें 40 से ज्यादा फनपारे रखे गए। सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात तो सकाफत ताहिर रजा हमदानी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। मूसीकी के खुसूसी प्रोग्राम में हामिद अली खान, इमरान शौकत, ईमान अली, अब्दुल रऊफ, चंद खान और नायाब अली खान समेत नामवर गुलकारों ने मिली नगमों के जरिए मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और किनियट कॉलेज फॉर वीमेन के फनकारों ने भी मिली नगमे पेश किए, जिसने तकरीब के लुत्फ को दोबाला कर दिया। ये तो थी फन की खबरें, और आइए अब जानते हैं साइंस की दुनिया की खबरें। मिसूरी यूनिवर्सिटी अमेरिका के मुहक्किकीन एक मखसूस पौधे एलजी का इस्तेमाल करते हुए पानी से प्लास्टिक के इंतहाई छोटे ज़रात को दूर करने का नया तरीक़ा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इस किस्म का एलजी तैयार किया है जो माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक की आलूदगी को मकनातीस की तरह पानी से निकाल सकता है। तब्दील शुदा पौधे गंदे पानी में उगते हैं और इजाफी ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करते हुए अपनी नशोनुमा के दौरान पानी को साफ करने में मदद देते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये पौधा नारंगी की खुशबू वाला तेल पैदा करता है जो पानी को साफ करने में अहम किरदार अदा करता है। ये तहकीकी जरीदे नेचर कम्युनिकेशन में शाया हुए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने एक ऐसी गोली तैयार की है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में ब्लड प्रेशर को मामूल पे ला सकती है। दुनिया भर से तकरीबन 800 मरीजों को इस तहकीक का हिस्सा बनाया गया। 12 हफ्तों की तहकीक के बाद रोजाना 1 या 2 मिलीग्राम गोली की शक्ल में लेने वाले मरीजों को ब्लड प्रेशर में तकरीबन 90 से 10 mmHg की औसत कमी महसूस हुई। कमी की इस सतह को दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए काफी अहम समझा जाता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात अबीर मसूद से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध में शदीद गर्म रहने की तवक्को। ताहम बादस दोपहर जनूबी पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में लाहौर सिटी 24, एयरपोर्ट 19, खैबर पख्तूनख्वा में पारा चनार 7, दीर 2, कलाम और पटन में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर 2, स्कर्दू 2 मिलीमीटर, जबकि कश्मीर में गड़ी दुपट्टा में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत जैकमाबाद, सिब्बी, सखर, रोड़ी, मोइंजोदड़ो, लाड़काना और हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रहीम यार खान, तुर्बत और खैरपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में 24, लाहौर 39, कराची 40, पेशावर 35, कोयटा 33, मुजफ्फराबाद 34, गिलगित 28, स्कर्दू 20, श्रीनगर 23, जम्मू 35, लेह 17, पुलवामा 24 और शोपियां 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को तालीम, हुनरमंदी, रोजगार और कारोबार में बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है।
शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएं। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान मुमताज शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के एतराफ में सिविल एजाजात दिए। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और शफीक़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।